Welcome to Victory 365 Days, my channel. Please subscribe and like, share and comment it. Today I covered these topics. Physics from force first lesson part 2. Today I covered these topics. What is contact force? What is non-contact force? Difference between contact force and non-contact force. So what is contact force? When we want to apply force, two bodies should be in contact is called contact force. Now suppose we take any two objects, in these two objects also directly contacted with one object to another object. In that case, contact force is applied. Now suppose you take any table, anything, that table we pushed with our muscles, that object is moving. In that place we are directly contact with the table. That's why we are pushing. Example of contact force: muscular force, frictional force, normal force, tension. These are example of contact force. We will learn each one detail after that. What is called non-contact force? A body should not be in contact, still force is applied, is called non-contact force. But suppose sometimes we can see some of the objects we directly don't contact with that object. In that case we applied non-contact force. But suppose sometimes we are observing our surroundings, falling fruits from the trees. In that case, that fruit is directly fall. We don't throw that because in that place gravitational force is applied. Okay. So that is the example of the non-contact force. Here we can see examples of non-contact force: magnetic force, electrostatic force and gravitational force. We may observe pictures. In these pictures, we may see here, he is kicking a ball. Here cycling. They are racing. In that race, they are going on the cycles, are riding the cycles. Here she is doing brush. Here he is writing on the paper or the book. Switch on or off the light. In these all cases, they applied contact force. These all also example of contact force. Here, kick the ball. Kick the ball with the legs. This leg is directly contact with this ball. Here they are going on the cycles. They are pushing the pedal with the legs. Here also they used muscular force. And one more. Here she is doing brush with the hold the brush. Here she hold that brush with the use of fingers. Here she used muscular force. As same as he is writing with the fingers, that pen. Here also this object directly contact with his fingers. Switch on or off the light. Here also our hand directly contact with the switch. That examples I told. More examples of contact force: kicking a ball, pushing a desk across a room, cycling, switch on and off the light, etc. In these all situations, we are directly contact with that object. Okay. We can tell any example directly contacted. We can lift the heavy object like school bag or any other objects.
In that case also, we are directly contact with objects. Sometimes we are playing cricket, we touched that ball with the bat. In that place also, directly contacted that ball with the bat. As same, we will discuss so many examples. Okay, we will learn each contact force. One of the contact force is muscular force. What is muscular force? The force exerted by the muscles of the body is called muscular force. The force exerted by the muscles of the body is called muscular force. But suppose we can do our daily life so many things or so many activities. In each place, suppose మనం ఏ పని చేయాలన్నా కూడా ఆ ప్లేస్లో ఖచ్చితంగా మనం మస్కులర్ ఫోర్స్ అనేది యూజ్ చేస్తుంటాం. సపోజ్ మన ఒక స్కూల్ బ్యాగ్ని లిఫ్ట్ చేయాలన్నా, లేదా మనం తినాలన్నా, లేదా బ్రష్ చేయాలన్నా, లేదా నడవాలన్నా, పరిగెత్తాలన్నా, ఏం చేయాలన్నా కూడా మన మస్కులర్ ఫోర్స్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ మస్కులర్ ఫోర్స్ అనేది యూజ్ చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే ఆ వస్తువుల్ని, ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ని మనము లిఫ్ట్ చేయలేమన్నమాట. ఒక టేబుల్ని పుష్ ఆర్ పుల్ చేయాలన్నా, లేదా ఒక హెవీ అంటే ఒక సైకిల్ని మనం తొక్కాలన్నా, లేదా ఏ పని చేయాలన్నా కూడా ఖచ్చితంగా మస్కులర్ ఫోర్స్ అనేది యూజ్ చేయాలి. సో దానికి ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మస్కులర్ ఫోర్స్: we can do all activities in our daily life like brushing, bathing, eating, writing, drinking and walking. Human beings use muscular force to walk. Tug of war, here either they push or pull. In these all places they applied muscular force. Human beings also use muscular force to walk. అంటే ఇక్కడ పర్సన్స్ అనేవాళ్ళు నడవాలన్నా, పరిగెత్తాలన్నా, రన్నింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ని ఎత్తాలన్నా, ఏం చేయాలన్నా కూడా ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఖచ్చితంగా మస్కులర్ ఫోర్స్ అనేది యూజ్ చేయాలన్నమాట. మనం రాయాలన్నా, ఏం చేయాలన్నా కూడా ఖచ్చితంగా మస్కులర్ ఫోర్స్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఒక యాక్టివిటీ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఇక్కడ అబ్జర్వింగ్ ది చేంజెస్ ఇన్ ఎనీ మజిల్ వైల్ వర్కింగ్. అంటే మనం ఏదైనా ఒక పని చేసేటప్పుడు ఏ విధంగా మస్కిల్స్ అనేవి చేంజెస్ వస్తాయి అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. అలాగే ఇక్కడ ఏ ప్లేస్లో అయినా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సపోజ్ ఇక్కడ యానిమల్స్ మనం చూసుకున్నాం అనుకోండి. యానిమల్స్ అనేవి ఒక ప్లేస్ నుంచి వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళాలి అంటే అవి కూడాను మస్కిల్ ఫోర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాయి. యానిమల్స్ ఆల్సో యూజ్ మస్కులర్ ఫోర్స్. That's why they can move from one place to another place. అర్థమైంది కదా? యానిమల్స్ కూడా పరిగెత్తాలన్నా, లేదా ఏదైనా సేద్ చేయాలన్నా, ఒక పులి అనేది ఒక జింకను వేటాడాలన్నా, సింహం అనేది ఏదైనా వస్తువును వేటాడాలన్నా, మనం ఏది చేయాలన్నా కూడా మనం ఏంటంటే మస్కులర్ ఫోర్స్ని యూజ్ చేస్తుంటాం. అంటే ఇక్కడ యానిమల్స్, కొన్ని యానిమల్స్ అనేవి హంట్ చేస్తూ ఉంటారు. రిమైనింగ్ సమ్ ఆఫ్ ది యానిమల్స్ని. అంటే అక్కడ ఏం చేస్తున్నాయి, ఒక ప్లేస్ నుంచి వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళాలంటే ఖచ్చితంగా హంట్ చేయాలన్నా, ఏం చేయాలన్నా కూడా అక్కడ మస్కులర్ ఫోర్స్ని ఖచ్చితంగా యూజ్ చేయాలి కదా. ఓకే, వన్ మోర్. ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ ఎవ్రీడే మార్నింగ్ వీఆర్ డూయింగ్ సో మెనీ ఎక్సర్సైజెస్ లైక్ లిఫ్టింగ్ డంబెల్. ఇక్కడ బాయ్స్ అనే వాళ్ళు మార్నింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు డంబెల్స్ అనేవి లిఫ్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. లిఫ్ట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి షోల్డర్స్ మీద ఈ విధంగా షోల్డర్స్ మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఆ ప్లేస్లో ఏంటంటే మస్కిల్స్ అనేవి మూవ్ అవుతుంటాయి. లేదా అలాగే యోగా చేస్తూ ఉంటాం. యోగా చేసేటప్పుడు కూడా అక్కడ మస్కిల్స్ అనేవి యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి. వాకింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా మనం ఏంటి మస్కిల్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. రోడ్ని పుష్ చేస్తుంటాం, అంటే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది అప్లై అవుతుంది. అలాగే రన్నింగ్ చేయాలన్నా ఎక్సెట్రా. ఇన్ ఆల్ సిచ్యువేషన్స్ వీఆర్ యూజింగ్ మస్కులర్ ఫోర్స్. అంటే ఇక్కడ ప్లేస్ ఏంటంటే మస్కులర్ ఫోర్స్ అవుతుంది, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ కూడా అవుతుంది. నెక్స్ట్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది కాంటాక్ట్ ఫోర్స్. వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్? Friction is the force that opposes the motion of an object is called
frictional force. What is called frictional force? Friction is the force that opposes the motion of an object is called frictional force. But suppose మన ఏవైనా టూ ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ మీద మనం ఫోర్స్ అనేవి అప్లై చేస్తుంటాం అనమాట. అంటే ఒక సైడ్ నుంచి మనం పుష్ చేసేటప్పుడు అటు నుంచి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో కూడా ఆ ఆబ్జెక్ట్ కూడా అంతే ఫోర్స్ తోని పుష్ చేస్తూ ఉంటది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ది ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. సపోజ్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చెక్ చేద్దాం. ఎగ్జాంపుల్స్: రబ్బింగ్ బోత్ హ్యాండ్స్ టుగెదర్ టు క్రియేట్ హీట్. ఇక్కడ మనం రెండు చేతుల్ని కూడా మనం రబ్ చేసేటప్పుడు వాటి నుంచి హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట. అంటే ఇక్కడ రెండు చేతులు కూడా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాం. వాకింగ్ ఆన్ ది రోడ్, అంటే మన రోడ్డు మీద నడిచేటప్పుడు మనం ఏంటంటే మనల్ని రోడ్ అనేది పుష్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో అక్కడ ఏంటంటే అలా పుష్ చేయకపోతే మనం సపోజ్ మనం నడుస్తూ ఉంటాం, నడిచేటప్పుడు మన రోడ్ని పుష్ చేయకపోతే ఏమవుతాం, మనం పడిపోతాం లేదా? సో అక్కడ ఏమవుతుంది, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది అప్లై అవుతుంది. ఫ్లయింగ్ ఆఫ్ ఏరోప్లేన్స్. ఏరోప్లేన్స్ ఎగరాలంటే ఫస్ట్ పుష్ చేయాలి అనమాట రోడ్ని. అలా పుష్ చేసేటప్పుడు ఆ ఏరోప్లేన్ అనేది గాల్లో ఎగురుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ లైట్నింగ్ ఏ మ్యాచ్ స్టిక్. మనం అగ్గిపెట్టిని వెలిగించేటప్పుడు ఆ అగ్గిపూల అనేది దాన్ని రాపిడ్ చేస్తాం, ఒక మ్యాచ్ స్టిక్ని. అలా రాపిడ్ చేసేటప్పుడు ఈ అగ్గిపూల అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్, అలాగే మ్యాచ్ స్టిక్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్. రెండు రబ్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుంది, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అప్లై అయ్యి అగ్గిపుల్ల అనేది వెలుగుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ స్కేటింగ్. మనం కొన్ని ఉయ్యాల బాలల మీద ఊగేటప్పుడు మనకి ఊపుతుంటారు ఉయ్యాలని. ఊపినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ మనం ఇలా బ్యాక్ సైడ్ లాగి విడిచిపెట్టేటప్పుడు దాని మీద ఫోర్స్ ఎంతవరకు అయితే ఉంటుందో అంతవరకు మూవ్ అవుతుంది. తర్వాత స్లోగా అనేది ఆగిపోతుంది అనమాట. అంటే ఇక్కడ కూడా ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది అప్లై అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ అప్లయింగ్ బ్రేక్స్ టు స్టాప్ ఏ మూవింగ్ వెహికల్. మన ఇక్కడ బ్రేక్స్ వేసేటప్పుడు ఆ వెళ్తున్న వెహికల్ అనేది ఆగిపోతుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది అప్లై అయింది. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ అవేజ్ మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. రబ్బింగ్ బోత్ హ్యాండ్స్ లైక్ దట్. రబ్బింగ్ బోత్ హ్యాండ్స్ టు క్రియేట్ హీట్. వన్ మోర్, వాకింగ్ ఆన్ ది రోడ్. హీ ఈస్ గోయింగ్ టు exercise on the road. Okay, he is walking. Next one is the flying of aeroplanes. Flying of aeroplanes. In these all also example of frictional